गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी। तो આપણે છે ચોપડીમાં અને સાદીપોથીમાં પાઠ 3 સુધી ભણી ગયા છીએ। તો આજે કાવ્ય 4 છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। ઉઠો ધરતીના અમર સપૂતો। પ્રકાર છે સંઘગાન અને કવિ છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી। સૌ પ્રથમ કાવ્ય ચલાવતા પહેલાં આપણે શબ્દ સમજૂતી સમજી લઈએ। तो ये शब्द समझूती तमारे नोटबुक में लखवानी रहेशे। धरा धरती अथवा मातृभूमि। अमर न मरने वाला। सपूत कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। कुळनो दीपक होय छे ते पुत्र। कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। पुनः एटले फिर। निर्माण एटले बनाना। जन जन एटले के प्रत्येक मनुष्य। जन जन एटले शुं थाय? प्रत्येक मनुष्य। नव एटले के नया। स्फूर्ति एटले उत्साह। प्राण जीवन। प्रातः एटले शुभ। उमंग एटले उत्साह। हौसला। तरंग एटले लहर। आस एटले आशा। मुरझे एटले के कमहलाए। कमहलाए। सुमन एटले फूल। विहग एटले पक्षी। शू थाय? विहग पक्षी। नवयुग नया जमाना। नूतन नई। वीणा सितार जैसा अथवा जो सरस्वती माता ने हाथ में होय छे ने तेने शुं कहेवाय? तो के वीणा। है। सरस्वती देवी के हाथ में होता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो के वीणा। राग
गाने का ढंग। આપણે કાવ્ય કે ગીત ગમે તે ગાઈએ તે શેમાં ગાવાનું હોય છે તો કે રાગમાં, એટલે શું કહેવામાં આવે? ઢંગ અથવા ઢંગમાં ગાવાનું અથવા રાગમાં. સુનહરી, સુનહરી એટલે સોને જેસી ચમકીલી. ચમકીલી. કાયા, દેહ અથવા શરીર. શરીર બે થાય અને દેહ અથવા દેહો. ગુંજિત તો ગુંजार से युक्त. जग जग उद्यान, जग उद्यान એટલે સંસાર રૂપી બગીચા. બગીચા. પાવન, પવિત્ર. શત, 100. आह्वान, आह्वान करना. लास्ट शब्द है छेल्लो, पुकारना. आ शब्द समजूती है ए तमारे नोटबुक में लखवानी रहेशे. जे हिंदी नोटबुक बनावी है ते. आह्वान करना એટલે पुकारना अथवा बुलाना. आ शब्द समजूती है ए तमारे काव्य पहला नोटबुक में लखवानी रहेशे. तो જોઈએ આપણે આગળ કાવ્ય ચલાવીએ. કાવ્ય છે 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. ઉઠો ધરતીના અમર સપૂતો. આ કાવ્યમાં આઝાદીની વીરતાની અમર સપૂતોની વાત કરવામાં આવી છે કે આપણે દેશ માટે શું શું કરવું જોઈએ. ઊંઘમાંથી ઉઠીને આપણે દેશ માટે લડવાની તૈયારી કરવી જોઈએ. અમર સપૂતોની દેશ માટેની લડવાની વાત કરવામાં આવી છે. तो प्रकार से संघगान અને કવિ છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था 29 अगस्त 1998 में. कितने उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो 29 अगस्त 1998 में उसकी मृत्यु हुई. उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 साल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है. इतना ऊंचा उठो उठो धरा के अमर सपूतो. कौन सिखाता है चिड़िया को और चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो माँ. यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है. ये सब काव्य के नाम है, ये उसने लिखा है. कवि द्वारिका प्रसाद की काव्य है, ये सब काव्य उसने लिखा है. प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है. इस काव्य में क्या 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 भावार्थ मिलता है? तो देखिए कि प्रकृति को तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश એટલે કે દેશનું નવનિર્માણ કરવાનો આપણે સંદેશ આપે છે. કે ઉઠીને જાગીને આપણે ઊંઘમાંથી ઉઠવાનું કહ્યું છે. જાગીને દેશના નવનિર્માણ માટે દેશ માટે ઉઠીને લડવાની તૈયારી કરવાનું કહ્યું છે. તો કોને કે નવયુવાનોને જે ધરતીના પુત્રો છે, સપૂતો છે તેને. હવે જોઈએ થોડીક તમને ટૂંકમાં હું સમજાવું
કે हमारो देश सदियों से गुलाम रहा। આપણો દેશ હતો એ ત્યારે આઝાદીમાં આવ્યો અને પહેલાં આપણે ગુલામમાં હતા અને પછી આઝાદીમાં આવ્યો। इस समय दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। क्या हुआ? આપણો દેશ એ પહેલાં બરબાદીમાં હતો। 15 अगस्त तो આપણો દેશ આઝાદ ક્યારે થયો? તો કે 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता के गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। એટલે કે સદીઓ કે બાદ એટલે ઘણા વર્ષો પછી આપણે શું જોયું? તો કે આપણે ગુલામીમાંથી આઝાદીમાં આવ્યા। यह कविता उसी समय की रचना है। इसे कवि के देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा गया है। એટલે કે અમર સપૂતોને કહે છે કે દેશનું નવનિર્માણ કરો અને તમે ઊંઘમાંથી ઉઠીને જાગીને દેશ માટે લડવાની તૈયારી કરો। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति का प्राण भरो। हे भारत माताना अमर सपूतो, गुलामीनी रात वीती गई छे अने आजादीनुं प्रभात उग्युं छे। हवे तमे अज्ञान अने आळसमांथी निंद्रामांथी जागो अने देशना नवनिर्माण माटे तमे जागीने देश माटे लड़वा तैयार थाओ। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंग, नई तरंग, नई आस है, सांस नहीं। હવે શું કહેવામાં છે? કાવ્યમાં આ પંક્તિમાં શું કવિ કહેવા માગે છે કે તમે નિંદ્રામાંથી ઉઠો અને દેશના નવનિર્માણ માટે તમે આગળ કંઈક બનવા માટે તૈયાર કરો અને તમારે જીવનમાં ફરીથી નવીન ઉત્સાહ ભરવાનો છે। જીવનમાં તેમનામાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાનું કવિ કહે છે। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। आज़ादीમાં નવા પ્રભાતની નવી ચર્ચા થઈ રહી છે। જેની તો કે આપણો દેશ છે ગુલામીમાંથી આઝાદ થઈ રહ્યો છે તો કે આપણા દેશ માટે તે નવા નિર્માણ કરવાનું કવિ કહે છે। નવા વિચારો કેળો ફેલાઈ રહ્યા છે। સૌ પોતાના જીવનમાં નવા પ્રકાશનો આનંદ અથવા ઉત્સાહ અનુભવ કરી રહ્યા છે। લોકોના મનમાં નવા ઉમંગો અને ઉત્સાહો છે ઉમટી રહ્યા છે। સૌના મનમાં નવી આશાઓ છે। આજે દેશવાસીઓ ખુલ્લા વાતાવરણમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે કેમ કે આપણા દેશ અને આપણા નવયુવાનો બધા લોકો છે ગુલામીમાંથી આઝાદીમાં આઝાદ થઈ ગયા છે। તમારે યુગોથી કરમાયેલા ફૂલોનું સ્મિત આપવાનું છે, તેમને ફરીથી ખીલવાના છે કે જે મુરઝાયેલા બધા અમર સપૂતો છે તેને તમારે ઉઠીને જાગીને ઊંઘમાંથી એને તમારે ફરીથી ખીલવવાના છે। डाल डाल पर बैठे विहग એટલે શું થાય? પક્ષી। नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। એટલે કે ગાઈ રહ્યા છે પોતાના મસ્તીમાં ઉમંગમાં। કોઈ ખુશીનું આઝાદીના આ નૂતન પ્રભાતમાં પ્રકૃતિ પણ પ્રસન્ન છે। શું છે? તો કે પ્રકૃતિ પણ એવી જ રીતે પ્રસન્ન થઈ રહી છે અને ગીત પણ ગાઈ રહ્યા છે। વૃક્ષોની ડાળ પરેલા વિહગ એટલે કે પક્ષી। બેઠેલા પક્ષીઓ પોતાના સ્વરોમાં એકબીજા છે ખુશીનું ગીત ગાઈ રહ્યા છે। ગુન 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 કરતે ભવરે એટલે કે ભમરાઓ। મસ્ત ઉધર મંડરાતે હે એટલે કે બગીચાઓમાં ભમરા ગુંજન કરતા મસ્તીમાં ચારે તરફ ઉડવા લાગ્યા છે। જે રંગબેરંગી ભમરાઓ હોય છે ને, ભમરાઓ તો તમે જોયા જ હોય છે, રંગબેરંગી હોય છે, તે પણ પોતે પણ ભરભર એટલે કે ભમરા ગુંજન કરતા રહ્યા છે અને ચારેય દિશાઓમાં ઉડી રહ્યા છે। હે દેશના સપૂતો, સ્વતંત્રતા પછી દેશના નવયુગો આવી રહ્યા છે એટલે કે દેશનું નવનિર્માણ માટે તમે ઉઠીને કાંઈક કરો। આ નૂતન યુગને વેળામાં તમારે નવા રાગ અને નવા ગીત ભરવાના છે। જે દેશની આઝાદીના દિવસો છે, ગુલામીના દિવસો છે એ વીતી ગયા છે અને હવે આપણે આગળ વધીને જે આઝાદીના દિવસો છે એમાં આપણે ગીત ભરવાના છે કે આનંદ અને ઉલ્લાસથી જે દિવસો બાકી છે એ આપણે આનંદ અને ઉલ્લાસથી આપણે એને વિતાવવાના છે। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। એટલે કે કવિ શું કહેવા માંગે છે કે જે તમારે નવયુગની શરૂઆત કરવાની છે, વીણામાં નવા રાગ
એટલે કે જે તમારે સરસ્વતી દેવી વીણા એટલે કે સરસ્વતી દેવીમાં જે સરસ્વતી દેવીના હાથમાં હોય છે વીણા, એને વીણા કહેવામાં આવે છે. એવી જ રીતે ફૂલનું આપણે સ્મિત કરવાનું છે અને આપણે જે ધરતીના સપૂતો છે એને ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને આપણે દેશનું નવું નિર્માણ કરવાનું કહેવાનું છે. કલી કલી ખીલ રહી ઇધર વહ ફૂલ ફૂલ મુસ્કુરાયા હૈ. એ બગીચામાં કળીઓ છે એ ચારે બાજુ ખીલી ઉઠ્યું છે અને ફૂલો પણ સ્મિત કરી રહ્યા હોય એવું આપણે દેખાઈ રહ્યું છે. એમ કોણ કહે છે? તો કે એમ કવિ કહેવા માગે છે. ધરતી માં કી આજ હો રહી હૈ નહીં સુનહરી કાયા. કાયા એટલે શું થાય? તો કે શરીર. આખા દેશમાં સ્વતંત્રતાનો સૂર્ય ઉગી રહ્યો છે કે ફેલાઈ રહ્યો છે એવું લાગે છે. કોને લાગે છે? તો કે ભારત માતાનો દેહ આજે જાણે સોનેરી થઈ ગયું હોય, ચારે તરફ સોનેરી જેવું છવાઈ ગયું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. તો કે ભારત માતાને. નૂતન મંગલમય ધ્વનિ से गुंजित जग उद्धान करो, उठो धरा के अमर सपूतो देश का नया निर्माण करो. हे देशना सपूतो, તમારે પોતાની મંગલમય વાણીથી સંસારરૂપી ઉદ્ધારને એટલે કે સંસારરૂપી ઉદ્યાન એટલે કે બગીચો, જે સંસારરૂપી આપણે બધા આવી જઈએ એમાં બગીચામાં જે સંસારરૂપી બગીચો છે એને આપણે ખિલ્લિત કરવાનો છે, ગુંજિત કરવાનો છે. જે કિલકિલાટ અને અવાજ આવતો હતો તે આપણે હસતો અને મુસ્કુરાતો એ આપણો બગીચો છે એને ફરીથી આપણે એને હસતો અને મુસ્કુરાતો ભમરાની જેમ કરવાનો છે. જે ભમરાની અમે એક્ઝામ્પલ એટલે કે ઉદાહરણ ભમરાનું આપ્યું છે કે ભમરા જેમ ગુંજન કરે છે એવી જ રીતે આપણો દેશમાં અમર સપૂતો એટલે કે બધા દેશના નવયુવાનો છે એને પણ આપણે ભમરાની જેમ જ ગાતા અને આનંદમાં લાવી આપવાના છે. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ समपी तुम्हारी है, तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. હવે કવિ આ પંક્તિમાં શું કહેવા માગે છે? તો કે જોઈએ, કવિ દેશના બાળકોને કહે છે આપણો દેશ સરસ્વતી માતાનું મંદિર છે. શેનું છે? તો કે આપણો દેશ છે સરસ્વતી માતાનું પવિત્ર મંદિર છે. અહીં સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ તમારી સંપત્તિ છે. આપણે જે સંપત્તિ આપણો દેશ છે કેનું ઉદાહરણ આપ્યું કે સરસ્વતી માતાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જે આપણે આપણો દેશ સરસ્વતી માતાનું પવિત્ર મંદિર છે. શું છે? તો કે પવિત્ર મંદિર છે. કવિ દેશના બાળકોને કહે છે. શું કહે છે? કે આપણો દેશ છે એ કેવો છે? તો કે સરસ્વતી માતાનું મંદિર છે. અહીં સર્વ કલ્યાણકારીઓ વિદ્યાર્થીઓ તમારી સંપત્તિ છે. તુમસે હર બાલક इसका રક્ષક ઓર પુજારી है. એટલે કહે છે કે તમારે દરેક બાળક છે આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક અને પુજારી છે. કે કવિ કહે છે કે જે આ દરેક બાળક છે દેશનો એ કેવો છે? તો કે વિદ્યાનો મંદિરનો પુજારી છે. सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो देश का नया निर्माण करो. એટલે કહે છે કે તમારે અહીં જ્ઞાનનો સેંકડા દીવા પ્રગટાવવાના છે. એટલે કે હજારો, કરોડો, સેંકડો એની કોઈ ગણતરી જ નથી કે તમારે એટલા દીવા પ્રગટાવવાના છે. નવો યુગ લાવવાનો છે કે નવો દેશમાં નવો નિર્માણ કરવાનો છે. જે આપણે ગુલામીમાં હતા તેને યાદ કરવાનું નથી, તેને ભૂલી જઈને આપણે દેશનું નવું નિર્માણ કરવાનું છે. તમારે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને દેશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનું છે. કેવું? તો કે જે તે સર્વ જ્ઞાન છે એ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન એમાં બધું જ્ઞાન આવી જાય. સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન છે એ કરીને તમારે દેશની ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિશે વિચારવાનું છે અને એનું દેશને આગળ ચલાવવાનો છે. નોટબુકમાં તમારે શબ્દ સમજૂતી લખવાની રહેશે અને સ્વાધ્યાયપોથીમાં છે આ કાવ્યનું 4 એ હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને ચલાવીશ.